जय सद्गुरुदेव। मित्रों, लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण साधना जो इस रिकॉर्डिंग में आपको सद्गुरुदेव की दिव्य वाणी में प्राप्त हो रही है, उसे केवल दिवाली की रात्रि को संपन्न किया जा सकता है। जब सद्गुरुदेव ने ये रिकॉर्डिंग बनवाई थी तो वो 1990 का दशक था और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग बनी थी उस दिन दिवाली की रात्रि को सी लग्न 12:40 से 1:10 था। इसलिए आप सुनेंगे बार बार सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इस विधि को 12:40 से 1:10 के बीच में संपन्न कर देना है। अगर इस विधि को आप 2023 के साल में करना चाहते हैं तो 12 नवंबर की रात को दिवाली है और उस दिन 12:38 से लेकर 2:46 तक सी लग्न है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2023 में दिवाली 12 नवंबर और सी लग्न दिवाली की रात 12:38 से 2:46 तक है। इस समय के दौरान आपको ये विधि कर लेनी है। अगर आपको फिर भी कोई संशय है या कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9429400214। जय सद्गुरुदेव। इसीलिए उस प्रयोग को उस विशेष मंत्र के तरंग से वह उस लक्ष्मी जिस समय पूरे वातावरण में फैली हुई होती है उस समय वो मंत्र उसको टच करता है और टच करते ही सीधा आपका हृदय पटल पर सीधा उसका अंकन होता है। क्यों अंकन होता है कि वो सारा कंट्रोल्ड आपका हृदय है, जैसा कंट्रोल्ड मेरा माइंड है। मैंने कहा कि कीड़ा अगर काटता है तो कीड़ा का काटना हुआ, वहां की जो नर्व है वो सीधा माइंड को कहेगी कि कोई काट रहा है। माइंड सीधा हाथ को ऑर्डर करेगा, हाथ सीधा उठेगा, कीड़े को झटक देगा। ये सारा काम एक साथ होगा। जो ही आप उस जिस समय लक्ष्मी का वातावरण में उस मुहरात्रि में एकदम बिंबात्मक होगा, ठीक उसी समय आप मंत्र उच्चारण करेंगे, वह उसको स्ट्राइक करेगी, वह सीधी आपके चित्त पर अंकन होगा। और यही अपने आप में पूर्णता और साधना और श्रेष्ठता है। एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेस, एक चिंतन। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्कुल सही समय पर मुहूर्त या सही मुहूर्त पर मंत्र प्रयोग करने से ही अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। केवल मंत्र जाप करने से कुछ नहीं हो सकता, उसको हृदय में स्थापन करने की क्रिया जरूरी है। और हृदय में स्थापन तब होगा जब सामने वो बिंबात्मक होगी। रात्रि को 1 बजे में टेलीविजन नहीं देख सकता क्योंकि उस बिंबात्मक वातावरण में है नहीं वो फ्रीक्वेंसी। मैं नहीं देख सकता, चाहे रेडियो खोल दो, गूंगू आवाज आएगी, वो चित्र नहीं आएगा। जिस समय वो चित्र वातावरण में हो उसी समय आ सकता है। इसीलिए ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं जो श्री सूक्त के लाखों हजारों पाठ करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। और सारी रात लक्ष्मी मंत्र जाप करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। उनको क्रिया ज्ञान नहीं है, किस क्रिया से वह प्राप्त हो सकती है। और यदि हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो चली जाती है। मान लो आए भी आपको 500 रुपए, 1000 रुपए कहीं से मिले भी तो खर्च हो जाएंगे। जो पूर्ण समृद्धि, मतलब बिल्कुल निश्चिंता की अब कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक आ रहा है, चला जा रहा है तो चला जा रहा है। 1 लाख 2 लाख चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ा, 5 लाख आ गए तो मन में कुछ चिंतन नहीं। ऐसा जीवन में स्थिति आती है तब पूर्णता होती है। और पूर्णता होती है धन की, घर में पत्नी हो, सुख हो, शांति हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, स्वास्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो। ये सब कुछ मिलकर के लक्ष्मी बनता है। केवल धन लक्ष्मी नहीं है, पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है। पैसा हो और घर में मतलब आपके कोई संतान ही नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पत्नी नहीं हो, वो पैसा को काम करना। या घर में कलह हो, लड़ाई झगड़े हो, वो पैसा को कोई काम करना। पैसा हो और आपका इतना बीमार शरीर हो कि आप कुछ खा नहीं सके, उठ नहीं सके, वो पैसा को काम करना। और सब कुछ मिलकर के जो बिंब बनता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। ऐसे लक्ष्मी को जो प्राप्त कर सकता है वह उस विशेष साधना को समझ करके ही कर सकता है। आज की रात्रि में वह बिंबात्मक लक्ष्मी का जो चिंतन है
वो 12:40 से लगा करके 1:10 तक है, केवल 30 मिनट तक। उसी पर्टिकुलर टाइम में उस विशेष मंत्र को, क्योंकि उस विशेष मंत्र वह पर्टिकुलर होना चाहिए जो उसको टच कर सके, हर एक मंत्र वहां टच नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्मी होनी चाहिए स्थिर लक्ष्मी। लक्ष्मी तो चल है, गतिशील आती है चली जाती है, मगर स्थिर लक्ष्मी होनी चाहिए। इसलिए मैंने श्लोक में प्रारंभ में कहा कि स्थिर लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं जो पीढ़ियों तक आपके घर में रह सके, और ऐसे ही लग्न में जो सिंह लग्न है उसको स्थिर लग्न कहा गया है। और स्थिर लग्न प्रारंभ होता है, सिंह लग्न प्रारंभ होता है 12:40 से। कैसे प्रयोग करेंगे उसके लिए विष्णु पुराण में 6 बातें लिखी हुई हैं कि 6 बातों के माध्यम से हम लक्ष्मी को टच करते हैं, लक्ष्मी को हृदय पर अंकन करते हैं। अब इसमें लक्ष्मी का बिंब भी बन गया, मंत्र जाप भी हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम में साधना भी हो गई। उन्होंने 6 बातों में बताया है कि साधक तब तक निद्रा नहीं ले जब तक उस मंत्र जप को पूरा नहीं करे। ऐसा नहीं नींद लेकर के उठे फिर मंत्र जाप नहीं कर सकता। यानी आप अगर उस साधना करें तो 12:40 तक जागते रहेंगे, ये जरूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि निद्रा अपने आप में जीवन की अपूर्णता है, और अपूर्णता के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मोटी बात यह है कि 12:40 तक हम जागते रहें मंदिर। दूसरी बात, हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्धता के साथ बैठें। तीसरी बात, सामने तेल का दीपक हो और तेल के दीपक पर हमारी दृष्टि हो, बिंब हो। यानी चित्र और मूर्ति की जरूरत नहीं है इसमें। वह जो एक ही दीपक पर 20 लोग प्रयोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं, 500 लोग कर सकते हैं, मगर हमारी दृष्टि स्थिर हो, दृष्टि गतिशील नहीं हो, देखा और फिर यूं, ऐसा नहीं हो सकता। दृष्टि बिल्कुल स्थिर और मंत्र जाप हो। दृष्टि स्थिर किसमें करें? उस दीपक की लौ पर, किसी चित्र पर नहीं, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी और सिंधु पर नहीं। और जब वो स्थिर होगी तब आपके मानस में दूसरे कुछ विचार आ नहीं सकते। उस समय आपका हृदय पटल बिल्कुल स्वच्छ होगा। अगर आपकी स्थिर दृष्टि नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं तो ये याद आ रहा है, ऐसा ये बेटा इसकी माला है, अच्छा ये उठा नहीं, और हृदय पटल ये दूसरे बनते रहेंगे। मगर जब एक पॉइंट पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा, दीपक की लौ पर होगा, तो फिर दूसरे कोई बिंब होंगे नहीं। उस समय वो टेलीविजन का पर्दा बिल्कुल साफ होगा, जो बिंब आएगा उस पर अंकन हो सकता है। अगर टेलीविजन के पर्दे पर आप रेत बहुत ज्यादा लगी हुई हो तो आप चित्र नहीं देख सकते साफ, और आपके हृदय पर भी बहुत ज्यादा कलुषिता है, छल है, झूठ है, इतना अधिक पर्दा है कि वो बिंब आएगा भी दिख नहीं सकता। इसलिए ध्यान मुद्रा एकाग्र होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं स्थिर। माला की जरूरत नहीं है इसमें, न माला की जरूरत है और न कुछ दूसरे बखेड़ों की जरूरत है कि भाई लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, अबीर गुलाल होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, कुमकुम होनी चाहिए। ऐसा तो हिमालय में साधना करने वाले कहां से लाएंगे? और लक्ष्मी की साधना, और केवल संसार में लक्ष्मी की साधना ही ऐसी है जिनकी साधना देवताओं ने भी की है और मनुष्य भी कर रहे हैं और राक्षस भी की है। केवल यही एक साधना ऐसी है। बाकी तो शिव की साधना द्रविड़ों ने की, आर्यों ने की नहीं। आर्यों ने तो बाद में की। विष्णु की साधना आर्यों ने की, द्रविड़ों ने की नहीं। ऐसी कई साधनाएं जो एक वर्ग करते हैं। लक्ष्मी की साधना जैन, बुद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, हिंदू, संसार के जो भी हैं लक्ष्मी की साधना में भी करते हैं। देवताओं ने भी लक्ष्मी साधना की, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शिव ने लक्ष्मी साधना की, राक्षसों ने भी की। क्योंकि लक्ष्मी जीवन की अपूर्णता को पूर्णता देने वाली, धन नहीं, केवल धन से ही नहीं, जो भी जीवन में हमारी न्यूनता है उसको पूर्ण देने वाली लक्ष्मी है। इसलिए उसके लिए उस पर ध्यान बिल्कुल एकाग्र करते हुए, और लक्ष्मी को अपने हृदय पर अंकन करने के 4 बीज हैं, 4 मंत्र हैं, 4 अक्षर हैं।
ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಸಾಧನ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವೀಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ದೇವದುರ್ಲಭ ಸುಮಧುರ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಿರೋ, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುದೇವರು ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 1990ರ ದಶಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತೋ ಅಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಿಂಹಲಗ್ನ ರಾತ್ರಿ 12:40ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುದೇವರು ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12:40ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು 2023ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಿರಾದರೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12:38ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ 46 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಹಲಗ್ನವಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಹಲಗ್ನದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2023ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಲಗ್ನ ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ 46 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಸಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಶಯವಿದ್ದು ಈಗ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9429400214. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9449400214. ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಸಾಧನೆ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರದ ತರಂಗದಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಳ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಹುಳ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದ ನರಗಳು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೈಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹುಳವನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಾಗ, ಏಕ್ದಮ್ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೇನೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ. ರಾತ್ರಿಯ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತರಂಗಗಳು ಬಿಂಬಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಪಠನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವಳು ಹೊರಟೇ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೊಂದು 500 1000 ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಖರ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. 1,00,000 2 ಲಕ್ಷ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ನಮಗೇನೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 5 ಲಕ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವಾದರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪೂರ್ಣತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುಖವಿದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವಿದೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದರೇನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗುವುದು. ಕೇವಲ ಧನ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಣವಿದ್ದರೂ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುತ್ರನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪತ್ನಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಮಲಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ರೂಪ ತಳೆದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೋ ಅವರು ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು 12 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ನಿಶ್ಚಿತ ಫಲದಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರವೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂಚಲೆ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆಸುವವಳೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪೀಳಿಗೆಗಳವರೆಗೂ ನೆಲೆಸುವಂತವಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಲಗ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಲಗ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಂಹಲಗ್ನ. ಸಿಂಹಲಗ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಲಗ್ನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲಗ್ನ ಸಿಂಹಲಗ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 12:40 ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ 6 ವಿಷಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಿಂಬವೂ ಮೂಡಿಯಾಯಿತು, ಮಂತ್ರಜಪವೂ ಸಹ ಮಾಡಿಯಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು 6 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಾಧಕನಾದವನು ಮಂತ್ರಜಪ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಮಂತ್ರಜಪಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು, ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಜಪ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದರೆ ರಾತ್ರಿ 12:40 ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಜೀವನದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮ ರಾತ್ರಿ 12:40 ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮ, ನಾವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನಿರಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಬಿಂಬವನ್ನಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದೀಪವನ್ನು 20 ಮಂದಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು, 50 ಮಂದಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು, 500 ಮಂದಿ ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರಬಾರದು. ಈ ಪಕ್ಕ ಆ ಪಕ್ಕ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ, ದೀಪಶಿಖೆಯ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ಮತ್ಯಾವುದೇ ಬೇರೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಟಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಇನ್ನೂ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೋ ಇನ್ನೂ ಇವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಬೇರೆಯದೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ದೀಪಶಿಖೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಬೇರಾವುದೇ ಬಿಂಬವೂ ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿನ ಪರದೆ ಪೂರ್ಣತಃ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬಿಂಬ ಆಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಧೂಳು ಕೊಳೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ತುಂಬಿವೆ, ಹಗೆತನವಿದೆ, ಸುಳ್ಳಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಇಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರದೆಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ಬಿಂಬ ಪ್ರಕಟವಾದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಲುಷಿತ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಲೇಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಾಲೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೇ ಪರಿಕರಗಳ ಸಾಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವಿರಬೇಕು, ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮೌಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕುಂಕುಮವಿರಬೇಕು ಎಂದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನೇ ದೇವತೆಗಳೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಶಿವನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದ್ರವಿಡರು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಆರ್ಯರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯರಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಶಿವನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಧನೆ ಆರ್ಯರು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ದ್ರವಿಡರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದವರು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆ ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವರೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಕ್ಷಸರೂ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಅಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿವೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೀಜಗಳಿವೆ, 4 ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ, 4 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ನಾರಾಯಣೋ ತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.